ओम शांति। 5 दिसंबर 2021 बाबा दी अव्यक्त मुरली। बाबा ने कहा सदा प्रसन्न किवें रहिए। अज दा हैडिंग है कि सदा प्रसन्न किवें रहिए। अज बाप दादा चारों ओर दे बच्चियां नूं देख रहे सी तां की वेख्या, हर एक बच्चा स्वयं हर समय किन्ना प्रसन्न रहिंदा है, नाल नाल दूसरियां नूं स्वयं द्वारा किन्ना प्रसन्न करदे हां। क्योंकि परमात्म सर्व प्राप्तियां दे प्रत्यक्ष स्वरूप विच प्रसन्नता ही चेहरे ते दिखाई दिंदी है। प्रसन्नता ब्राह्मण जीवन दा विशेष आधार है। अल्पकाल दी प्रसन्नता ते सदा काल दी संपन्नता दी प्रसन्नता, इस विच रात दिन दा अंतर है। अल्पकाल दी प्रसन्नता अल्पकाल दी प्राप्ति वाले दे चेहरे ते थोड़े समय दे लिए दिखाई जरूर दिंदी है, लेकिन रूहानी प्रसन्नता स्वयं नूं भी प्रसन्न करदी ही है। परंतु रूहानी प्रसन्नता दे वाइब्रेशन अन्य आत्मावां तक भी पहुँचते ने। अन्य आत्मावां भी शांति ते शक्ति की अनुभूति करदियां ने। जिस तरह फलदायक वृक्ष आपदी शीतलता की छाया विच थोड़े समय दे लई मानव नूं शीतलता का अनुभव करांदा है ते मानव प्रसन्न हो जाता है। ऐसी तरह परमात्म प्राप्तियां दे फल संपन्न रूहानी प्रसन्नता वाली आत्मा दूसरियां नूं भी आपदी प्राप्ति दी छाया विच तन दी शांति ते शक्ति की अनुभूति करांदी है। प्रसन्नता दे वाइब्रेशन सूर्य दी किरणां समान वायुमंडल नूं, व्यक्ति नूं ते सारियां गल्लां भुलाए सच्चे रूहानी शांति दी खुशी दी अनुभूति विच बदल दिंदा है। वर्तमान समय दी अज्ञानी आत्मावां आपदे जीवन विच बहुत खर्चा करके भी प्रसन्नता विच रहना चाहदियां ने। तुसी लोगां ने की खर्चा किता, बिना पैसा खर्च करदे भी सदा प्रसन्न रहिंदे हो ना, ते औरां दी मदद नाल प्रसन्न रहने हो। तां बाप दादा बच्चियां दा चार्ट चैक कर रहा सी तां की वेख्या, एक है सदा प्रसन्न रहन वाले ते दूजे ने प्रसन्न रहन वाले। सदा शब्द नहीं है। प्रसन्नता भी 3 प्रकार की देखी। पहला स्वयं नाल प्रसन्न, दूसरा दूजियां द्वारा प्रसन्न ते तीजा सेवा द्वारा प्रसन्न। अगर तिन्हां विच प्रसन्न है तो बाप दादा नूं स्वतः ही प्रसन्न किता है। ते जिस आत्मा दे उपर बाप प्रसन्न होवे वो तां सदा सफलता मूरत है ही है। तो बाप दादा ने देखिया कई बच्चे आपदे नाल भी अप्रसन्न रहिंदे ने। छोटी जी गल दे कारण अप्रसन्न रहिंदे ने। पहला पाठ मैं कौन इसनूं जानते हुए भी भुल जाते ने। जो बाप ने बनाया है दिता है उन्हों भुल जाते ने। बाप ने हर एक बच्चे नूं फुल वरसे का अधिकारी बनाया है। किसनूं पूरा ते किसनूं अद्धा वरसा नहीं दिता है। किसनूं अद्धा जां चौथा मिलिया है कि अद्धा मिलिया है जां अद्धा लिया है। बाप ने तां सारियां नूं मास्टर सर्व शक्तिवान दा वरदान ते वरसा दिता। इस तरह नहीं कि कोई शक्तियां बच्चियां नूं दित्तियां ते कोई नहीं दित्ती, आपदे लई नहीं रखी। सर्व गुण संपन्न बनाया है, सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाया है। लेकिन बाप द्वारा जो प्राप्तियां हुईयां ने उसनूं स्वयं विच जमा नहीं कर सकते। जिवें स्थूल धन ते साधन प्राप्त होंदे भी
ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਚਾਹੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ 1 ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵੈਮ ਨੂੰ ਦਿਲ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਇਮਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਭਾਗਿਆ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਡਰਾਮਾ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਵ ਨਾਲ ਅਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੁੱਖ 2 ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਦਿਲ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ। ਭਾਗਿਆ ਤੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਦੇਖ ਈਰਸ਼ਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣਾ। ਹਿੰਮਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ, ਈਰਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਿਲ ਸ਼ਿਕਸਤ ਵੀ ਕਦੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਤੇ ਈਰਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਦੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਦੇ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅੱਛਾ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਸਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੰਗਮ ਯੁੱਗ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਮਾਲਾ ਦਾ ਲਾਸਟ 16,000 ਵਾਲਾ ਦਾਣਾ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ, 9 ਲੱਖ ਜੋ ਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਚਾਨੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ 9 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਨਮ ਦੇ ਭਾਗਿਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ ਤੇ ਕਾਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ। ਸਿਰਫ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਸ਼ਿਕਸਤ ਤੇ ਈਰਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਓ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਕਾਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਏਗੀ। ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ 1 ਬਿੰਦੀ ਲਗਾਓ ਤਾਂ 10 ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾਓ ਤਾਂ 100 ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੀਸਰੀ ਲਗਾਓ ਤਾਂ 1000। ਤਾਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਾਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਣਾ ਅਰਥਾਤ ਵਧਾਣਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ, ਆਪਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਕਾਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਸਦਾ ਭੋਲੀ ਭੰਡਾਰੀ ਦਾ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਭੋਲੀ ਭੰਡਾਰੀ ਮਾਨਾ ਭੋਲੀ ਦਾਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ, ਚਾਹੇ ਭੰਡਾਰਾ ਹੀ ਸੰਭਾਲਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਕਾਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਮਿਸਲ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਮਧੁਬਨ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ, ਦਾਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਭੋਲੀ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਭਾਸ਼ਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਕਾਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਵੈਮ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਣ ਗਈ। ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਕਾਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਵ੍ਰਿਧੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਵ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨੇ ਸੰਪੰਨਤਾ। ਜੋ ਸਵ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣਗੇ, ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੂਗੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ।
ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਮੂਰਤ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕੀ ਚਾਰਟ ਵੇਖਿਆ? ਅੱਛਾ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਭਾਗਿਆ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਾ ਬਣ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੁਖ ਧਾਮ ਤੋਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਵਨ ਤੋਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਤਾਂ ਪੈਦਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਦਾਦੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਮਾਨ ਦਾ ਥੈਲਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਲੱਕੀ ਹੋ ਨਾ। ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਸੈਂਟਰ ਮਿਲ ਗਏ, ਆਪਦੇ ਮਕਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਮਨਾ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੀ ਕਮਰਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦਾ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਉਸੀ ਦੇ ਭਾਗਿਆ ਦਾ ਫਲ ਹੁਣ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਖਾਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋ। ਬੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋ। ਫਲ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲ ਸਵਰੂਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਿਕਾਲੋ, ਸਮਝਿਆ? ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨੇ। 9 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ 16,000 ਦੀ ਪੱਕੀ ਮਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਸਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੰਪੰਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸਦਾ ਆਪਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਂਸੀਬਲ ਤੇ ਇਸੈਂਸਫੁੱਲ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਵਾਲੀ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਤੇ ਨਮਸਤੇ। ਫਿਰ ਅਵਿਅਕਤ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਸਦਾ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਸ਼ੀਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਆਤਮਾ ਅਕਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਤਖਤ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਤਮਾ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਿਆ ਕਰਦੀ ਨੇ। ਤਖਤ ਨਸ਼ੀਨ ਆਤਮਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਸਵਰਾਜਯ ਦੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਸਵਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਾਈ ਨਸ਼ਾ, ਰਜਾਈ ਖੁਸ਼ੀ ਸਵਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਖਤ ਨਸ਼ੀਨ ਮਨਾ ਸਵਰਾਜਯ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਮੇਂਦਰੀਆਂ ਸਵਤੇ ਹੀ ਆਰਡਰ ਤੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਸ਼ੀਨ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਪ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਤਖਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਬਾਪ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾ ਦੇਹ ਹੈ, ਨਾ ਦੇਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧ, ਨਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਪ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਸ਼ੀਨ ਬਾਪ ਦੇ ਦਿਲ ਤਖਤ ਨਸ਼ੀਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਬਾਪ ਦੀ ਦਿਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੂਜਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਡਬਲ ਤਖਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਕੀਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਣਗੇ, ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਣਗੇ, ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਆਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਤਖਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੂਗਾ ਕੀ? ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਦਿਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਦੇਹ ਦੀ ਧਰਨੀ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਓ। ਦੇਹ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਅਰਥਾਤ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਆਣਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਇਲ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਲਦੇ। ਪਰਮਾਤਮ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਰਾਇਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਥੋੜੀ ਦਿਲ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। 63 ਜਨਮ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ, ਹੁਣ ਬਾਪ ਤਖਤ ਨਸ਼ੀਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਖੇਲਾਂਗੇ? ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੈਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਨੇ ਸਵੱਛ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਸਦਾ ਇਸੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥ ਬਣੋ।
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਅਰਥਾਤ ਮਾਇਆ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਏ, ਆਤਮਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਤਿਮ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਡਬਲ ਤਖਤ ਨਸ਼ੀਨ ਸੋ ਰਾਜਯ ਤਖਤ ਨਸ਼ੀਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਸਮਾਨ ਦੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸੇਵਾਧਾਰੀ ਭਵ। ਸਮਾਨੇ ਦੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸੇਵਾਧਾਰੀ ਭਵ। ਰੂਹਾਨੀ ਸੇਵਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁੱਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਨਸਾ ਵਾਚਾ ਕਰਮਣਾ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਬੈਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਦਾ ਇਹੀ ਸਲੋਗਨ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਨਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਨਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣਾ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਦੇਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਨੌਲੇਜਫੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸੇਵਾਧਾਰੀ। ਸਲੋਗਨ ਹੈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਓ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਓ। ਅੱਛਾ, ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।